نثار کھوڑو صاحب، سر آپ سے آغاز، جب آپ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس زمانے میں بھی احتجاج، لانگ مارچ ہوئے، بلکہ طاہر القادری صاحب کا لانگ مارچ آپ کی حکومت کے زمانے میں ہوا، بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک تحریک چلی، ایک ہماری تاریخ ہے 40-50 سال کی۔ یہ جو رویہ ٹی ایل پی کی جانب سے بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں، ابھی آپ نے ذکر کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ نکلے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا حوالہ دیا کہ اس میں بھی بیٹھے تھے اور روڈ بند ہوئے تھے اور نقصان ہوا اور پھر درگزر کر دیا گیا۔ پھر دوسری دفعہ بھی وہ نکلے، تب بھی یہ سارا کچھ نقصان ہوا اور پھر درگزر کیا گیا۔ ان درگزر کرنے والی بات کے بیچ میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکومت اور ان کے درمیان بات چیت کیا ہوئی تھی، فیصلے کیا ہوئے تھے، کمٹمنٹس کیا ہوئی تھیں، اس کمٹمنٹ میں کون کھڑا رہا، کون کھڑا نہیں رہا، اور کیا یہ ہے کہ کوئی کمٹمنٹ میں بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ری ایکشن میں یہ چیز نکالی کہ وہ چل پڑے ہیں اور لاہور سے جہاں سے بھی چل پڑے ہیں۔ پہلے تو یہ بتانا چاہیے نا آپ کو بھی، آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے۔ آپ یہ تو بتائیں تو صحیح نا کہ حکومت اور ان کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا۔ میں تو جہاں تک یاد پڑتا ہے، اسی کیس پر شاید جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا مسئلہ بھی آیا، شاید یہ وہی دھرنا تھا جس میں ان کی ڈیسیشن نے، ان کے فتوے نے، ان کے ڈیسیشن نے ان کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ اتنا انوالو ہوتی ہے ان دھرنوں میں، تو دھرنے صرف بٹانے کے لیے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ باتیں کس نے کمٹمنٹ کی تھی اور کون کمٹمنٹ پہ پورا نہیں پڑا؟ اگر حکومت نہیں پڑی تو پھر ٹی ایل پی کو کیسے کہو گے؟ کوئی بھی کیسے کہے گا کہ جی آپ کیوں نکلے ہو، آپ کیوں نکلے ہو، آپ کیوں نکلے ہو؟ اگر ٹی ایل پی اپنی کمٹمنٹ پہ نہیں کھڑی ہوتی تو پھر تو حکومت کہہ سکتی ہے، لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حکومت نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ جی ٹی ایل پی نے یہ نہیں مانا، یہ نہیں مانا، یہ نہیں مانا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو بتایا جانا چاہیے کہ بھائی کیا وعدے ہوئے تھے اور پھر کیوں مسئلہ ہوا۔ یہ مسئلوں کو پھر آپ بجا فرما رہے ہیں کہ حکومت ابہام خود رکھتی ہے نا، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے انٹیریئر منسٹر کوئی ہو، چاہے پرویز خٹک صاحب تھے یا شیخ رشید صاحب تھے، لیکن حکومت تو حکومت ہے نا۔ الٹیمیٹلی تو یہ پرائم منسٹر تک کی بات ہوتی ہے نا۔ اتنی بڑی دھرنا، اتنا بڑا ہنگامہ، اتنے بڑی شہادتیں، اور اس کے بعد جو بات تو پرائم منسٹر تک پہنچتی ہے نا جا کے۔ تو کیا بات ہے، پرائم منسٹر کیوں نہیں آ کے بتاتا قوم کو کہ جی ہم نے یہ وعدے کیے تھے، ہم نے پورے کیے یا نہیں کیے؟ بالکل صحیح۔ فواد چودھری صاحب نے پرائم منسٹر نے تو خیر خطاب کرنا تھا، پرائم منسٹر قوم سے گزشتہ جب ہوا یہ تو پرائم منسٹر قوم سے مخاطب ہوئے، اس دفعہ پرائم منسٹر نے قوم کو اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا۔ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ٹی ایل پی کے بارے میں، وہ دکھائیں۔ ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے ذمے یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مذاق بنا دیں گے؟ ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے، یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں۔ 2015 میں تحریک لبیک جو تھی اس کو قائم کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو جن کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے،
कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की राइट। अली गौहर बलोच साहब, इतनी बुरी है अगर टीएलपी जैसे फवाद साहब बयान कर रहे हैं और ये यानी हमारी रियासत अलकायदा से लड़ सकती है और वो टीएलपी से नहीं लड़ पा रही है पिछले 5 साल में, टीएलपी का जिन बोतल में बंद नहीं हो पा रहा, खैर बंद करते हैं ऊपर ढकना रखना भूल जाते हैं ये बोतल के, तो इनको यानी हमारी एजेंसियां, हमारी सीआईडी, हमारी सीटीडी ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती? इनको नहीं पता चलता कि टीएलपी क्या प्लान कर रही है, किस हद तक प्लान कर रही है, कब बाहर निकलने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर, बात गुजारिश ये है कि आप को याद होगा कि जब हमारा टाइम था, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त भी टीएलपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया और धरने शुरू किए और सारा कुछ वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। और फिर आपने देखा कि ये जो उस वक्त की हुकूमत मतलब है थी, उसने इनको इन मामलात को हैंडल किया। जो उस वक्त इमरान खान न्यारी साहब जो थे, वो आपको पता है कि वो उस वक्त जो बयान दिया करते थे, फिर शेख रशीद साहब के बयानात भी आपको उस वक्त याद होंगे कि ये जनाब जो एक बड़ा मिशन लेकर आ रहे हैं और मुल्क में जला दो, गहरा दो, आग लगा दो, असम्बली को आग लगा दो, तो ये नारे उसी वक्त लगाए गए थे जब उस वक्त टीएलपी प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो इनके धरनों में जाकर बैठते थे, बल्कि इनकी पीटीआई की जो लीडरशिप है, आज फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इनके लेक्चर जो होते थे वो इनके हक में होते थे सब लोगों के, और ये उनको मजीद अग्रेसिव करते थे मामलात को मजीद भड़काने की, और मजीद जिस तरह वो कहते हैं कि जल्दी पर तेल फेंकने वाली बात होती है, वो तमाम लोगों ने अदा किया। आज वही चीजें और वही बातें इनके सामने आ रही हैं। लेकिन आपने देखा कि जब पहले इन्होंने इस हुकूमत के टाइम में प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने एक मुआहदा किया था, और उस मुआहदे में मतलब है कि इन्होंने कुछ शराइत इन लोगों की मानी थी। पहली बात तो ये है कि इन्होंने उस वक्त वो शराइत क्यों मानी? अगर ये उस पर अमल नहीं कर सकते थे तो इतना गैर संजीदा मुआहदा करने की जरूरत क्या थी? और आज अगर वो टीएलपी वाले कहते हैं कि उस मुआहदे के ऊपर अमल करवाया जाए, तो ये भी इस हुकूमत की कमजोरी है कि इन्होंने ऐसा मुआहदा क्यों किया। अगर किया तो फिर उस पर अमल दरामद करवाएं। एक हुकूमत का झूठ बोलना, एक झूठा मुआहदा करना, ये भी गैर मुनासिब बात है। और दूसरी बात ये है कि आज आप देख लें कि इनके वजीर दाखिला जो हैं वो और बयान देते हैं और फवाद चौधरी साहब के धमकी उम्मीद और बयान आते हैं। एक तरफ अफवाम तवीन की बात की जाती है, दूसरी तरफ आनी हाथों के साथ निपटने की बात की जाती है। और मतलब है कि इन मामलात को मैं समझता हूँ तो इनको हैंडल करना आता ही नहीं है। जब इतने दिन हो गए थे इनके साथ वायदा हुआ था, हुकूमत को काफी टाइम मिला था, इस सारे टाइम के अंदर बैठकर जो उनके साथ इनको बैठकर नेगोशिएट करना चाहिए था। अगर ये टाइमली उनके साथ बैठकर गुफ्तो शनीद करते तो शायद ये तमाम मामलात जो थे ये गुफ्तो शनीद के जरिए आज हल हो चुके होते और नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक अच्छा जिन बयानात का आपने जिक्र किया है अली गौहर साहब, जो बयानात शेख रशीद साहब के आपके ज़माने में थे, इमरान खान साहब के आपके ज़माने में थे, तो वो ख्वाहिश आपकी हम पूरी कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो बयानात भी साथ साथ सुनाए जाएँ। और अमजद अली खान साहब थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब टीएलपी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ निकली बाहर तो क्या कहा? सारे पाकिस्तान में सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज है, वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी। 1954 में पहले एक इस मुल्क में पूरा रिएक्शन आया, फिर 1974 में रिएक्शन आया यही खत्म नबूवत का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया। जी अमजद अली खान साहब, अब प्राइम मिनिस्टर खुल के ये कह नहीं रहे हैं इमरान खान साहब, उस वक्त तो खैर इमरान खान ऑपोजिशन लीडर ये नहीं कह रहे कि टीएलपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में नैरेटिव ऐसे ही बनाया जाता है ना कि आप गवर्नमेंट को ही लताड़ते रहे, जो दूसरा फरीक गलत है उसको गलत ना कहें। उस वक्त वो टीएलपी को गलत नहीं कह रहे थे कि इनका तर्ज अमल, तर्ज एहतजाज गलत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमीर अब्बास सबसे पहले तो देखें, आपका और हमारा ये ईमान है कि हमारे माँ बाप, हमारे जान और माल सब चीज आक़ाए दो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
कुर्बान ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे ये मसलक नहीं, ये हमारा अकीदा है। और इसके बगैर हमारी देखें, जब आप मुकम्मल ही ना हो तो आगे फिर आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले अक्सरियत जो है वो ख़त्म नबूवत पे यकीन भी रखती है और उसके लिए कट मरने के लिए तैयार भी बैठी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात असूलों की है, बात ज़ाब्तों की है, और बात चीज़ें ऐसी है इशू टू इशू। जिस अपना बयान का आपने जहाँ पे सुनवाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन में थे, तो देखें उस वक्त इशू और था, वो इशू अगर उठा के देख ले और था, फिर भी हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब इशू बहुत डिफरेंट है। अब जो कलअदम तंजीम है वो मुल्क के अंदर और इंतशार एक तो फैलाना चाहती है, दूसरा जो मामलात स्टेट के हैं, फॉरेन पॉलिसीज के हैं, आपकी इंटरनल सिक्योरिटीज के हैं, आपकी इंटरनेशनल आपके जो मामलात हैं, वो अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर हमने ये चीजें तय करनी है सड़कों के ऊपर, तो फिर देखिए मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा, स्टेट कहाँ स्टैंड करेगी। आज वो मामलात नहीं है जो पहले थे, जो लास्ट आज से 3-4 साल पहले थे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अमीराबाद सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक मिनिस्टर जो है वो कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। देखिए हम समझते हैं जो इनमें अक्सरियत जो है उनको पता ही नहीं है कि वो उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।